Anesthesia. Anesthesia is the use of drugs to make the patient unconscious కానీ relieving of the pain కోసం యూస్ చేస్తాము anesthesia. Anesthesia major గా ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? There will be three types: general anesthesia, regional anesthesia, local anesthesia. జనరల్ అనెస్థిషియా టోటల్ బాడీ అన్కాన్షియస్నెస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సర్జరీ ముందు టోటల్ బాడీ అన్కాన్షియస్నెస్ కోసం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జనరల్ అనెస్థిషియా. రీజనల్ అనెస్థిషియా స్పెసిఫిక్ రీజన్, స్పైనల్ కార్డ్ కానీ స్పైనల్ కెనాల్ కానీ పర్టికులర్ రీజన్ చేయాలి అంటే దట్స్ కాల్డ్ as రీజనల్ అనెస్థిషియా. ద నెక్స్ట్ వన్ లోకల్ అనెస్థిషియా. The local anesthesia is nothing but total area. The local anesthesia is nothing but particular area, particular small areas మీద ఇంజెక్ట్ చేస్తే that is called as local anesthesia. Okay, local anesthesia was included in the surgery. Surgery లో local anesthesia అనేది included. ఎవరిస్తారు anesthesia? The anesthesiologist or nurse anesthetist. Anesthesiologist or nurse anesthetist administers and monitors the anesthesia during the procedures to ensure the patient comfort and safety. పేషెంట్ కంఫర్ట్ అండ్ సేఫ్టీని ఎన్షూర్ చేయడానికి ఎవరు ఇన్సర్ట్ చేస్తారు అనస్థిషియా అంటే అనస్థిషియాలజిస్ట్ ఆర్ నర్స్ అనస్థెటిస్ట్ అంటారు. అనస్థిషియాలజిస్ట్ ఆర్ నర్స్ అనస్థెటిస్ట్. ద అనస్థిషియా అడ్మినిస్టర్స్ త్రూ. ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అంటే ఇంట్రావీనస్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై వీనస్? ఇంట్రావీనస్ అంటే త్రూ. త్రూ ఎలా? యా, వెరీ గుడ్. త్రూ వీన్స్. త్రూ వీన్స్. నెక్స్ట్ ఇంట్రామస్కులర్. ఇంట్రామస్కులర్ అంటే త్రూ muscles. Through muscles. Then intrathecal. Intrathecal అంటే through spinal cord. Okay, then endotracheal. Okay, endotracheal అంటే inhalation of gases ద్వారా కానీ inhalation చేస్తే that's called as endotracheal. This is all the administration of anesthesia. Then there is a topical spray కొడితే anesthesia మత్తులోకి వెళ్ళారు అంటారు. The topical spray or topical application or the using of the spray is also administration of anesthesia, is used for the administration of anesthesia. The services which are included in the anesthesia care. ఎప్పుడైనా ఫిజిషియన్ అనస్థిషియా ఇచ్చేటప్పుడు ఈ సర్వీసెస్ అనేది సపరేట్ గా కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అనస్థిషియా? అనస్థిషియా ఇచ్చేటప్పుడు ఏవేవి సర్వీసెస్ ఇంక్లూడెడ్ అంటే ప్రీ ఆపరేటివ్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సర్వీసెస్, అనస్థిషియా కేర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొసీజర్, administration of fluids or blood, and usual monitoring services. What are the services included in the anesthesia? The services which are included in the anesthesia are usually pre-operative and post-operative services. And before the surgery and after the surgery anesthesia services, anesthesia care during the procedure, అనస్థిషియా కేర్ ఏదైనా చేస్తే అది కూడా ఇంక్లూడెడ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, ఏవైనా సెలైన్ బాటిల్ కానీ ఇంజెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అనస్థిషియా కేర్. బ్లడ్ ఎక్కియడం కూడా, బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూషన్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. అండ్ యూజువల్ మానిటరింగ్ సర్వీసెస్ లైక్ ఈసీజీ, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్, టెంపరేచర్, బ్లడ్ ప్రెషర్, ఆక్సిమీటర్, ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్, క్యాప్నోమెట్రీ అండ్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ. దిస్ ఆర్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అనస్థిషియా కేర్. ఏవేవి? ఈసీజీ, టెంపరేచర్, బ్లడ్ ప్రెషర్, ఆక్సిమెట్రీ, క్యాప్నోమెట్రీ అండ్ mass spectrometry. These are all the services which are done during the anesthesia care are included. Should not be coded separately. Separate గా కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Not included are intra-arterial, central venous and Swan's. Okay, these are all the procedures. Intra-arterial కానీ intravenous కానీ ఏవైనా catheters introduce చేయడం కానీ Swan's catheters introduce చేయడం కానీ these are all not included. ఇవి ఇస్తే anesthesia తో పాటు ఇవి చేస్తే వీటిని what we need to do? We need to code separately. Intravenous, central venous, Swan's catheter in the catheter placement చేస్తే we have to code separately. Separate గా కోడ్ చేయాల్సి. To report regional or general anesthesia. Regional and general anesthesia provided by the physician. డాక్టరే కనుక అసలు అయితే అనస్థిషియా ఎవరివ్వాలి? Who should give anesthesia? ఎవరిస్తారు అని చెప్తాను? అనస్థిషియాలజిస్ట్. అలా కాదు అని డాక్టర్, ఫిజిషియన్ కింద అనస్థిషియా ఇస్తే we have to use modifier. What is the modifier? 47. What is the modifier 47? Anesthesia by surgeon. The anesthesia given by anesthesiologist, we have to use modifier A, anesthesia by anesthesiologist. But the anesthesia is given by the surgeon ఇచ్చారు అనుకోండి, we have to use modifier 47.
Next, 47, anesthesia by surgeon. Anesthesia time reporting. The time reporting for anesthesia. Anesthesia is a time-based service. It is a time-based service. Anesthesia time begins when the anesthesiologist begins to prepare the patient for the induction of anesthesia. Anesthesia time ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే anesthesiologist ని anesthesia time కి anesthesia కి ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతుంది in the operating room and ends when the anesthesiologist is no longer personal attendance to or when the patient may be safely placed under post-operative supervision. పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సూపర్విజన్ లో పెట్టినాక లేదంటే అనస్థిషియాలజిస్ట్ వెళ్ళిపోయినంత వరకు వెండ్ అవుతుంది. చూడండి, ద స్టార్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ అనస్థిషియా వెన్ ద పేషెంట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద అనస్థిషియా ఫర్ ద కాల్ ది స్టార్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ అనస్థిషియా. పేషెంట్ ఎప్పుడైతే అనస్థిషియా ప్రిపేర్ చేస్తాడో అనస్థిషియాలజిస్ట్ అప్పుడు స్టార్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ అనస్థిషియా అంటారు. వెన్ ఇస్ ద ఎండింగ్ టైప్ ఆఫ్ అనస్థిషియా చదవండి. యా, ఆపరేటింగ్ రూమ్ నుంచి బయటికి పంపించేసినా లేదంటే ఆపరేటింగ్ రూమ్ నుంచి బయటికి పంపించేసినా లేదంటే ఆపరేటింగ్ రూమ్ నుంచి బయటికి పంపించేసినా లేదంటే అనస్థిషియాలజిస్ట్ వెళ్ళిపోయిన పేషెంట్ ని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సూపర్విజన్ లో పెట్టినా వి హావ్ టు యూజ్ ఎండ్ టైమ్ ఆఫ్ అనస్థిషియా. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి. సర్జరీ ఫస్ట్ పేషెంట్ అనస్థిషియాలజిస్ట్ ప్రిపేర్స్ ద పేషెంట్ 10 AM 10 AM కి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. సర్జరీ డన్ అట్ 11 AM 11 AM కి సర్జరీ చేశాడు. దెన్ ఫాలోడ్ బై పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సూపర్విజన్ లో పేషెంట్ ని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సూపర్విజన్ లో 12 PM కి పెట్టారు. 12 PM కి తీసుకువెళ్ళారు. బట్ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ అనస్థిషియా టైమ్ ఆన్ హవర్స్. ఇన్ హవర్స్ చెప్పండి. చెప్పండి ఎన్ని అవర్స్ టోటల్ అనస్థిషియా టైం ఎంత? 2 hours. అంతే కదా. ఏం చూసుకోవాలి? అనస్థిషియా అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ టైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద స్టార్ట్ టోటల్ అనస్థిషియా టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే స్టార్టింగ్ టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎండింగ్ టైమ్ ఆఫ్ అనస్థిషియా. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ టైం? 10 AM. ఎండింగ్ టైం 12 PM. 12 PM అంటే మధ్యాహ్నం 12 10 o'clock స్టార్ట్ చేశారు, 12 PM కి ఎండ్ అయింది. ఎండ్ అయింది అంటే ఎన్ని అవర్స్? 2 hours. ఇన్ మినిట్స్ అంటే ఏమి ఇస్తారు? క్యాలిక్యులేట్ ద అనస్థిషియా ఇన్ మినిట్స్ అంటే వాట్ ఇస్ ద టైం? ఎన్ని మినిట్స్ ఇస్తారు? 120 minutes ఇస్తారు. ఎన్ని మినిట్స్ ఇస్తారు? 120 minutes. The total time was 1 hour 120 minutes. Patient is prepared for the anesthesia at 6 AM and the surgery performed on 8 AM. The end time of surgery is 9 AM. The end time of anesthesia is 10:30 AM. చెప్పండి ఎన్ని అవర్స్? 3 hours అమ్మా. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద అనస్థిషియా ఎంత? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద అనస్థిషియా ఎంత? ఎన్ని ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేశారు? 6 AM. ఎండింగ్ ఆఫ్ ద అనస్థిషియా ఎప్పటికి? 10:30. టోటల్ అనస్థిషియా టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 6 to 7 1 hour, 7 to 8 2 hours, yeah, 7 to 8 2 hours, 8 to 9 3 hours, 9 to 10 4 hours, and there is a half an hour is there. For the total anesthesia time is 4 hours 30 minutes. 4 hours 30 minutes. Okay now, 4 hours 30 minutes. Next, physical status modifier. Physical status modifier. These are the modifier which state the patient health status. They are represented with letter P. P1. What is P1? A normal healthy patient. A normal healthy patient is called as P1. P2. Mild systemic disease like controlled diabetes కానీ hypertension ఉంటే that's called as mild systemic disease అంటారు. P3. Severe systemic disease like severe systemic disease ఉంటుంది like diabetes mellitus కానీ కాన్స్టెంట్ గా type 1 diabetes mellitus కానీ total hypertension కానీ ఉంటే that is called as severe systemic disease. సడన్ గా సివియర్ అవుతుంది. Patient with severe systemic disease that is constant threat to life. P4 ఎవరికి ఇవ్వాలి?
ఏదైనా డిసీజ్ ఉంది దట్ ఇస్ లైఫ్ కి థ్రెటనింగ్ డిసీజ్, లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజ్ అనేసి P4 ఇవ్వాలి. ప్లీజ్ రీడ్ P5. వాట్ ఇస్ P5? అంటే వీడు ఆపరేషన్ చేయకపోతే he can't able to survive, he won't survive without ఆపరేషన్, ఆపరేషన్ చేయకపోతే చనిపోతుంది. నెక్స్ట్ brain dead person, patient whose organs are removed for the donor purpose. ఇతను ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్, ఇతనికి ఎందుకు అనస్థిషియా ఇస్తారు అంటే ఆర్గన్స్, అకార్డింగ్ టు ద మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ బట్టి మెడికల్ గైడ్ లైన్స్ లో ఏమని చెప్తుంది అంటే WHO, వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద ఆర్గన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గివ్ ద అనస్థిషియా టు దెమ్, అనస్థిషియా ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 00350 విత్ P1. వాట్ ఇస్ P1? వాట్ ఇస్ P1? నార్మల్ హెల్తీ పేషెంట్, అందుకని మనం P1 ఇచ్చాం. జనరల్ అనస్థిషియా ఫర్ మేజర్ వెజల్ మైల్డ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్, మైల్డ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ కాబట్టి ఏమి ఇస్తాము? మైల్డ్ సిస్టమిక్ డిసీజ్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? వాట్ ఇస్ ద ఫిజికల్ స్టెప్? ద మోడిఫైర్ P2, ద మోడిఫైర్ P2. ఒకసారి వెళ్ళి చూసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ qualifying circumstances, many anesthesia services provided on the particular differences. These are the add-on codes along with the anesthesia services can be used. One 99100. Please read 99100. ఏమంది? అంటే ఈ add-on code ఎవరికి ఇవ్వాలి చెప్పండి? For whom this add-on code 99100 should be given? For the anesthesia given for the patient less than 1 year or greater than 70 years. Less than 1 year unna ledante greater than 70 years unte we should not give this anesthesia, we should give 99100 code along with the anesthesia code. The procedure performed on the infants younger than age limit at the time of the surgery. See 00326 key codes, keep a code 00326 00561 00834 836 కి we should not give 0999100, ఎందుకని బుక్ లో చూపించడం చెప్పారు. నెక్స్ట్ 99166 యాడ్ ఆన్ కోడ్ చదవండి. హైపోథర్మియా. వాట్ ఇస్ మీన్ బై హైపోథర్మియా మ్యామ్? Yeah, when the patient was the surgery became complicated, anesthesia complicated by utilizing the total body temperature, ఏమైంది? హైపోథర్మియా, లో టెంపరేచర్ అన్న వాళ్ళ పర్సన్ కి అనస్థిషియా ఇచ్చాడు అంటే we have to use which code? ఇచ్చాడు అనుకో 99116. నెక్స్ట్ ప్లస్ 99135 చదవండి. వాట్ ఈస్ హైపర్టెన్షన్? లో బీపీ. అనస్థిషియా కాంప్లికేటెడ్ బై యూటిలైజింగ్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి అనస్థిషియా ఇస్తే we have to use add-on code 99135. నెక్స్ట్ 99140 అనస్థిషియా కాంప్లికేటెడ్ బై ఎమర్జెన్సీ కండిషన్. ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అనస్థిషియా ఇస్తే we have to use 99140. వాట్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్? ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ అంటే ఏంటి? A emergency is defined as existing when the delay in the treatment of the patient would lead to significant increase in threat to the life of the body of the part. లైఫ్ కానీ పేషెంట్ యొక్క బాడీ పార్ట్ కానీ కాన్స్టెంట్ థ్రెట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎమర్జెన్సీ ప్రొసీజర్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎమర్జెన్సీ ప్రొసీజర్స్. నెక్స్ట్ సియర్ జనరల్ అనస్థిషియా ఫర్ ద సర్జరీ ఆన్ మేజర్ వెసల్ ఆన్ ద 72 years old. ఏ యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇస్తాం 72 years old అయితే? విచ్ కోడ్? విచ్ కోడ్? 991. Anesthesia for the patient extreme age younger than 1 year. Okay, general anesthesia for the emergency surgery on the major vessel of the neck 72 years old. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని ఫస్ట్ అనస్థిషియా కోడ్ ఇవ్వాలి, ఎందుకని అనస్థిషియా ఇస్తున్నాడు మేజర్ బ్లడ్ వెసల్ కి. దాంతో పాటు ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ. ఎమర్జెన్సీ సర్జరీకి ఏ ఆడం కోడ్ ఇస్తాం? 99140. అదే అండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఎంత? 72 years. Which add-on code we need to give? 99100 is the add-on code you have to give. Okay, ఒకసారి బుక్ లో వెళ్ళి చూపిస్తాను.
అనస్థిషియా 0,000 సిరీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో 99,000 ఈఎన్ఎం తర్వాత ఉంటుంది. అనస్థిషియా అనస్థిషియా గైడ్ లైన్స్. సో ద అనస్థిషియా గైడ్ లైన్స్ చూడండి. దిస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్, ఇక్కడికి వెళ్ళి చదవండి మ్యామ్. ది సర్వీసెస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ క్యారియర్. ఇవన్నీ ఏంటి? అనస్థిషియా తోటి included. This are all included. The usual forms of monitoring, like what are they? Intraarterial, central venous, and Swangen or not included. If we say ఏం చేయాలి మనం separate గా? We have to go separately. Separate గా కోడ్ చేయాలి. We have to go separately. Separate గా కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Next, time reporting. Anesthesia is the time-based service. Time reporting for the anesthesia procedure may be reported as customary local. ఇది చదవండి. Yeah. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనస్థిషియా? ప్రిపేర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద ఇండక్షన్ ఆఫ్ అనస్థిషియా. ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? సేఫ్లీ ప్లేస్డ్ అండర్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సూపర్విజన్ ఆర్ అనస్థిషియాలజిస్ట్ ఈస్ నో లాంగర్ పర్సనల్ అటెండెంట్. అనస్థిషియాలజిస్ట్ వెళ్ళిపోయినా పేషెంట్ ని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ప్లేస్ లో పేసినప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది. అంతేనా? మనం ఇందాక చూసాం కదా టైం రిపోర్టింగ్. ఎస్, అర్థమైన టైం రిపోర్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే అనస్థిషియాలజిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారో పేషెంట్ ని అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్, ఇట్ ఎండెడ్ ఆన్ ద వెన్ ద పేషెంట్ ప్లేస్ సేఫ్ ఆన్ ద పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సూపర్విజన్ లో పెట్టినప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫిజికల్ స్టేటస్ మాడిఫైర్. వాట్ ఈస్ P1? A normal healthy patient. P2, a patient with mild systemic disease. P3, patient with severe systemic disease. P4, a patient with severe systemic disease that is constant threat to the life. P5, patient who is not expected to survive without the operation. Next, P6, a declared brain dead patient whose organs are being removed for దేనికి? డోనార్ పర్పస్ కి రిమూవ్ చేశారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద P6. ఓకే, P6. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద అనస్థిషియా, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద P1 మాడిఫైర్. ఒకటే అనస్థిషియా కోడ్ కి రెండు ఫిజికల్ స్టేటస్ మాడిఫైర్స్ ఇవ్వచ్చా? P1 అండ్ P2 అని ఒకటే ఇవ్వచ్చా? అయితే ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నార్మల్ పేషెంట్ మైల్డ్ సిస్టమిక్ పేషెంట్ అంటే పాసిబులా? నో, we should not give two or more physical status modifier for one patient or single patient. ఎన్ని ఇవ్వాలి ఫిజికల్ స్టేటస్ మోడిఫైర్ ఒక పేషెంట్ కి? ఓన్లీ వి హావ్ టు గివ్ వన్ ఫిజికల్ స్టేటస్ మోడిఫైర్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఫిజికల్ స్టేటస్ మోడిఫైర్స్ ఆర్ గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ అనస్థీషియాకే ఇవ్వాలి, అనస్థీషియా సర్వీసెస్ కే ఇవ్వాలి. యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఫర్ ఈ యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ కి ఇవ్వకూడదు. మళ్ళీ దిస్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ అనస్థీషియా కోడ్ కే ఇచ్చేసేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ 99100. యంగర్ దెన్ 1 year and older than 70. ఎవరెవరికి ఇవ్వచ్చు చెప్పండి. దిస్ కోడ్స్ షుడ్ నాట్ బి గివెన్ ఫర్ 00326, 00501 అండ్ 00834 అండ్ 836 ప్లస్ 99166. దేనికి ఎవరికి చెప్పండి? చెప్పుమా. వచ్చిన బాయ్, మర్చిపోయినా. ఉమ్, ఉమ్, సరే, బాయ్. Okay, these are the anesthesia is complicated by utilizing of total body. What's it?
హైపోథర్మియా అంటే లో టెంపరేచర్, సారీ, లో టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ 99135. What is it? Hypotension, low BP, low blood pressure. 99140. Emergency. What are the emergency condition? The emergency condition is defined as existing when the delay in the treatment of the patient would lead to significant increase in the constant threat to the life or body part. ఆపరేషన్ చేయకపోతే లైఫ్ కానీ బాడీ పార్ట్ కానీ వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటే దట్స్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్. ఎప్పుడైనా అనస్థిషియా కోర్స్ సర్వీస్ చేస్తుంటే అనస్థిషియా కోర్స్ చేస్తుంటే యూ హావ్ టు సీ ఫర్ ద anatomical site చూసి కోడ్ చేయాలి. We have to see the anatomical site and we have to code. Please read head. Anatomical site in the head. 00100. What is 00100? Anesthesia for the procedures on salivary glands, including biopsy. ఎక్కడ? salivary glands మీద. Next 00102. Do you know cleft lip? Cleft lip అంటే లిప్ పైకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. కాన్జెంటల్ డిఫార్మిటీ. అప్పుడు వాళ్ళకి క్లెఫ్ట్ లిప్ రిపేర్ కోసం అనస్థిషియా అయితే విచ్ కోడ్ వి నీడ్ టు యూజ్? 00102. నెక్స్ట్ 00103. eyelid బ్లెఫరోప్లాస్టీ ఆర్ ప్రాసిస్ సర్జరీ. ఓకే, డూ యూ నో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా వాట్ ఆర్ ద సర్జరీ కోడ్స్ ఏంటి? 10,000 టు 60,000 కదా. 10,000 టు 60,000 ఆఫ్ సర్జరీ. ఈ సర్జరీలో ఏమేమి ఇంక్లూడెడ్? లోకల్ అనస్థిషియా అనేది లోకల్ అనస్థిషియా ఇస్తే సర్జరీ తోటి సపరేట్ గా కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ద జనరల్ అనస్థిషియా కానీ రీజనల్ అనస్థిషియా ఇస్తే వి హావ్ టు కోడ్ సర్జరీ కోడ్స్ తోటి సపరేట్ గా ఏం కోడ్ చేయాలి? ఏ కోడ్స్? విచ్ కోడ్స్? సర్జరీ కోడ్స్ తోటి అలాంగ్ విత్ ద సర్జరీ కోడ్ విచ్ కోడ్ వి నీడ్ టు కోడ్? విచ్ కోడ్స్? అనస్థిషియా కోడ్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ ఇంకా అంటే అంతే కదా. టోటల్ అబౌట్ ద పేమెంట్ ఇది. లోకల్ అనస్థిషియా అనేది ఇంక్లూడెడ్. జనరల్ అనస్థిషియా ఇచ్చారంటే పేమెంట్ ఇవ్వాల్సిందే కదా డాక్టర్ కి. పేమెంట్ చూద్దాం ఇక్కడ. So the reporting of anesthesia therapy is appropriate under the responsibility of supervision of the physician. These services may include, but they are not limited to the general anesthesia. General anesthesia అనేది included. General and regional anesthesia supplemented of the supplementation of local anesthesia. Other supporting services include patient anesthesia team. Local anesthesia అనేది సర్జరీ తోటి included. లోకల్ టాపికల్ అనస్థిషియా కానీ లోకల్ టాపికల్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కానీ మెటాకార్పల్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్లూడెడ్. జనరల్ అండ్ రీజనల్ సపరేట్ గా కోడ్ చేయాలి. జనరల్ అండ్ రీజనల్ అని ఇచ్చాడు అంటే జనరల్ అనస్థిషియా ఇచ్చాడు అంటే 8,000 ఏ సిరీస్ కోడ్ చేయాలి. అనస్థిషియా కోడ్స్ 0,000 series should be coded separately. Please read 00120. In a year including biopsy not otherwise. అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎంప్లాయీస్ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ అంటే ఇంకా చెప్పకపోతే ఇంకా ఏం స్పెసిఫై చేయకపోయినప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి. అదే వాడు ఇయర్ డ్రమ్ అన్నాడు, ఇయర్ డ్రమ్ కి అనస్థిషియా ఇచ్చాడు అన్నాడు, టింపానోటమీ చేసి ఏ కోడ్ ఇస్తారు? ఇయర్ డ్రమ్ అంటే తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్? 00126. ఇఫ్ ఈ స్పెసిఫైడ్ ఇయర్ లో టింపానం స్పెసిఫైడ్ చేస్తారు అంటే యూ హావ్ టు కోడ్ ఫర్ ద టింపానం ఓన్లీ. ఓకే, ఏది చెప్పకపోతే ఇయర్ కానీ ఇయర్ లో చెప్పకపోతే ఎక్కడో చెప్పకపోతే వి హావ్ టు యూజ్ 00126. లెన్స్ సర్జరీ, కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, విట్రస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, అనస్థిషియా ఫర్ ఇంట్రాఓరల్ ప్రొసీజర్స్. దిస్ ఆల్ అనస్థిషియా ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ అనస్థిషియా ప్రొసీజర్స్ ఆన్ హెడ్ అయిపోయింది. క్రేనియోప్లాస్టీ. వాట్ ఇస్ క్రేనియోప్లాస్టీ? స్కల్ ఆర్ క్రేనియం. నెక్స్ట్ 00 నెక్. 00300 చదవండి. Muscles or nerves or head, neck, posterior trunk not otherwise specified. ఇది చదవండి 00326.
కెన్ వి కోడ్ 999100? ఈ కోడ్ తో కోడ్ చేయొచ్చా? కోడ్ చేయొచ్చా? Do not report 00326 in transaction with 999100. 999100. 999100. ఎందుకు కోడ్ చేయకూడదు చెప్పండి. ఇక్కడ కోడ్ లో ఆల్రెడీ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారు? హీస్ గివింగ్ ఓన్లీ ఫర్ యంగర్ దెన్ 1 year. ఇక్కడే చెప్తున్నాడు కాబట్టి వి షుడ్ నాట్ గివ్ ఏ కోడ్ ఇవ్వద్దు. 999100. అదే వీళ్ళకి ఇచ్చాడు అంటే ఇవ్వచ్చా? Anesthesia purpose major vessels on the 5 months old baby అన్న. Can we give 003502 along with 999100 code ఇవ్వచ్చా? We can, yes, we can give. But in this case, we should not give. ఎందుకని కోడ్ లో ఆల్రెడీ ఏం చేశాడు? మెన్షన్ చేశాడు, స్పెసిఫై చేశాడు. ఈస్ ద యంగర్ దెన్ 1 year ఏజ్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ అనస్థిషియా ప్రొసీజర్స్ ఆన్ థొరాక్స్. అనస్థిషియా ప్రొసీజర్స్ ఆన్ థొరాక్స్ చదవండి ఇక్కడ. 00450. వాట్ ఈస్ క్లావికల్ అండ్ స్క్రాపిలా గుర్తుందా ఎవరికైనా? అర్థా? యా, క్లావికల్ ఇస్ ద కాలర్ బోన్, స్కాపులా దే ఆర్ ద పెక్టోరల్ గడిల్, అంటే షోల్డర్ గడిల్ వెంక్ చేస్తున్నాయి బోన్స్. నెక్స్ట్ అనస్థిషియా ఫర్ ద ప్రొసెస్ ఆన్ రిబ్ రిసెక్షన్, రిబ్ కట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఇంట్రా థొరాసిక్, ఇన్సైడ్ ద థొరాసిక్ క్యావిటీ. 00500. అనస్థిషియా ఆన్ ఆల్ ప్రొసెస్ ఆన్ ఈసోఫేగస్ మీద ఏదైనా ప్రొసెస్ చేసేటప్పుడు అనస్థిషియా ఇస్తే వి హావ్ టు యూస్ అనస్థిషియా కోడ్. నెక్స్ట్ 00537. including radio frequency, tracheobronchial reconstruction. Next, please read 00561. Younger than 1 year of. Can we code 999100? ఇవ్వచ్చా 00561 కి? ఎందుకని? బికాస్ in the code itself is telling, is giving for younger than manage. Do not report 00561 in connection with 00100, 166 and 135. ఈ కోడ్స్ ఏవి కోడ్ చేయకూడదు, యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ కింద. ఓకే, నెక్స్ట్ 00566. CABG, coronary artery bypass graft, anesthesia is not here. Next, anesthesia process on spine and spinal cord. Please read 00600. Cervical spine. Next, thoracic spine. Next, lumbar spine. Lumbar spine వస్తుంది. Lumbar region. Okay, then the closed procedures of the cervical spine. Lower endoscopic process or lumbar. Anesthesia for hernia repairs. What is hernia? ఎవరికైనా గుర్తుందా hernia అంటే? Abnormal bulging. Yeah, very good, ma'am. Very good. Next, anesthesia procedures on major abdominal blood vessels like aorta, abdominal item, lower abdomen. Anesthesia procedures on lower anterior abdominal wall. Okay, this appendix was present on lower abdomen only. Anesthesia for the lower intestinal endoscopic procedures. Anesthesia for combined upper. Anesthesia for procedures on lower posterior abdominal wall. Please read 00831 832. Ventral line incision. Can we code 999100? ఇవ్వచ్చా ఈ కోడ్? అంటే 1 year ఏజ్ ఆర్ 70 years అబోవ్ వాళ్ళకి చేస్తే కెన్ వి కోడ్ ఆర్ నాట్? ఇస్ దేర్ ఎనీ మెన్షన్ ఉందా? ఇక్కడ ఏమైనా మెన్షన్ ఉందా? నో, దెన్ we can code. Please read 8800834. Can we code 999100 with this code? No, because do not report 00834 in conjunction with 999100. Next, 00836.
The time. Can we code? ఇవ్వచ్చా? 9910? నో వి షుడ్ నాట్. ఎందుకంటే అక్కడ యంగర్ దెన్ చెప్పేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ. 37 వీక్స్ అంటే 1 year కంటే లోపలే ఉన్నాడు అని అర్థం. నెక్స్ట్ అనస్థిషియా process on male genitals, genitalia, male genitalia, radical orchiectomy. What is the orchiectomy? Testis. Next is 00942. Urates. What is meant by colpotomy? Colpo means vagina. What is colporrhaphy? Surgical suturing on vagina. Next, vaginal hysterectomy. What is hysterectomy? Uterus. What is it? Uterus. The surgical removal of uterus. Next, pelvis. The anesthesia process on pelvis like except hip. 0 0. ఇవి చూడండి ఇక్కడ 0 0 అయిపోగానే 0 1 వస్తుంది. ఓకేనా? 0 0 కి 0 1 కి డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. 0 1 1 1 2. Please read. Anesthesia process on bone marrow, aspiration of biopsy, anesthesia for the post iliac crest, anesthesia process on bony pelvis. Next, anesthesia process on upper leg. Please read 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0. Anesthesia for all closed procedures involving hip joint. What is it? Hip joint. Good morning. Involving hip joint. Hip joint. Next, hip joint are not otherwise specified. Please read 0 1 2 1 4. What is arthroplasty? The surgical repair of joints. Next, 0 1 3 4 0. Lower one third of femur. Lower one third of femur. ఓకే అనస్థిషియా ఇది లో నీకంటే కింద ఉన్నవి ప్రొసీజర్స్. లోవర్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఫీమర్ కానీ అనస్థిషియా క్లోజర్ ప్రొసీజర్ అప్పర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ టిబియా అండ్ ఫిబిలా. సో అనస్థిషియా ప్రొసెస్ ఆన్ లెగ్స్. లోవర్ లెగ్. అనస్థిషియా ఫర్ ద క్లోజర్ ప్రొసెస్ ఆన్ లోవర్ లెగ్ అండ్ యాంకిల్ అండ్ ఫుట్. వాట్ ఆర్ ద యాంకిల్ బోన్స్? యాంకిల్ బోన్స్ ఏమంటారో తెలుసా ఎవరికైనా? యాంకిల్ బోన్స్ ఏమంటారు? ఎన్ని ఉంటాయి? టార్సల్స్. హౌ మెనీ? 7. Anesthesia for the leg, lower leg cast application, removal and repair. Cast application కానీ cast removal కానీ anesthesia ఇస్తే we have to use this code. Anesthesia process on shoulder and axillae. Axillae is nothing but underarms region. 0 1 6 1 0. Please read 0 1 6 1 0. Shoulder and axillae. Please read 0 1 7 4 2. Osteotomy of humerus. Osteotomy of humerus. Next, what is meant by osteotomy? Surgical incision. Otomy, ma'am. Forearm, wrist and head. Please read 0 1 8 2 0. What is the wrist? Wrist bones అంటే ఏంటి? Metacarpals or wrist bones? Buddy? Metacarpals. Metatarsals. Tar Metacarpals. Wrist bones. The wrist bones are called carpals. What they're called? Carpals. Palm bones are called metacarpals. The ankle bones are called tarsals. ఓకే వ్రిస్ట్ మన చేతి దగ్గర వ్రిస్ట్ ఉందా దాన్ని ఏమంటాము? కార్పెల్స్ అంటాం. వి కాల్ ఇట్ as కార్పెల్స్. కార్పెల్స్ దే ఆర్ హౌ మెనీ కార్పెల్స్ ఎవరికైనా తెలుసా? హౌ మెనీ టోటల్? 8 కార్పెల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బర్న్ అండ్ ఎక్సిషన్ అండ్ డిబ్రాడ్మెంట్. ఓకే అనస్థిషియా ప్రొసెస్ ఆన్ బర్న్. 0 1 9 5 1 చదవండి. అవునా?
What is the total body surface area? Is the TBSA was the less than 4%. 4 to 9% we have to give 0.195. For the each additional total body surface area, we have to use add-on code. Which code? 0.195. Obstetric. What is mean by obstetric? Pregnant domain. 0.1960. Vaginal delivery. 0.1961. Cesarean delivery. And obstetric pregnancy was pregnant neural labor కానీ other process psychological support for harvesting organs from the brain dead patient. Brain dead patient నుంచి సైకలాజికల్ సపోర్ట్ కోసం బోన్స్ బాడీ పార్ట్స్ ని ఆర్గన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి హావ్ టు యూస్ 0.190. నెక్స్ట్ అన్లిస్టెడ్ అనస్థిషియా ప్రొసీజర్ ఏది లిస్ట్ చేయకపోతే వి హావ్ టు యూస్ 0.999. దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ అనస్థిషియా ప్రొసీజర్. ఏం చూడాలి అనస్థిషియా ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ ద అనస్థిషియా సర్వీసెస్ ఇంక్లూడెడ్ ఏమేమి చెప్పండి. ప్రీ ఆపరేటివ్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ anesthesia care అండ్ జనరల్ సర్వీసెస్ లైక్ ఏంటండి ఈసీజీ, టెంపరేచర్, బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూషన్, ఆక్సిమెట్రీ, capnography, mass spectrometry are all included. ఏవేవి నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఏంటి? ఇంట్రాఆర్టీరియల్, ఇంట్రావీనస్ అండ్ స్పాంజ్ గ్యాన్ క్యాథెటర్. స్పాంజ్ గ్యాన్స్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. సపరేట్ గా కోర్చాలి ఇవి ఇస్తే స్పాంజ్ గ్యాన్స్. ఇవి చూసుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ అనస్థీషియాకి ఇవి చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? టైం రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ అనస్థీషియా. అనస్థీషియా ఎప్పుడెప్పుడు ఏ సర్వీస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తారు? ద రీజనల్ అండ్ జనరల్ అనస్థీషియా వస్తేనే కోడ్ చేయాలి. రీజనల్ అండ్ జనరల్ అనస్థీషియా. అదే రీజనల్ అండ్ జనరల్ అనస్థీషియా షుడ్ బి కోడెడ్. అదే లోకల్ అనస్థీషియా అనేది సర్జరీలో included in surgery. Should not be coded separately. Included in సర్జరీలో ఇంక్లూడెడ్. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? నెక్స్ట్ we need to see time reporting for anesthesia. చెప్పండి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది anesthesia టైం? ప్రిపేర్ ద పేషెంట్ ఫర్ anesthesia. ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? when it ends when patient placed on post-operative supervision or anesthesiologist left the room. Okay, this is about the entire anesthesia codes are what are the codes? This all of the we have to see time based services and we have to see anatomical site చూసి కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Is it clear? నెక్స్ట్ ఫిజికల్ స్టేటస్ మోడిఫైర్స్ ఉంటాయి. దస్ మోడిఫైర్స్ యూజ్ చేయాలి. దాంతో పాటు అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మోడిఫైర్స్ ఉంటాయి. +9, 99, 100 ఈ కోడ్స్ యూజ్ చేయాలి. It's about the entire anesthesia. Is it clear? Yes. The next one, ENM. ENM is nothing but evaluation and management. What is ENM? Evaluation and management. The consultation codes. ENM is nothing but consultation. ENM is nothing but consultation. ENM is nothing but evaluation and management. It's the consultation. It's the consultation service. Evaluation and management consultation services ఉంటాయి ENM లో. డబల్ 9220002. ఫస్ట్ ENM డిస్కస్ చేస్తాను మీకు. ENM లో ఫస్ట్ ఎవల్యూషన్. ENM is nothing but evaluation and management. It's called as ENM. In the ENM, the patient is coming for the specific appointment వస్తే అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వస్తే we have to consider as ఫస్ట్ అవుట్ పేషెంట్ ఉంటాడు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ అవుట్ పేషెంట్ అండ్ ఇన్ పేషెంట్ ఉంటాడు. ఓకే, ఈఎన్ఎం లో ఫస్ట్ అవుట్ పేషెంట్ ఉంటాడు. దాంతో పాటు ఇన్ పేషెంట్ ఈఎన్ఎం, అవుట్ పేషెంట్ ఈఎన్ఎం అండ్ ఇన్ పేషెంట్ ఈఎన్ఎం.
అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ ఈఎన్ఎం తో పాటు వి హావ్ ద కన్సల్టేషన్ 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 ఉంటుంది. అవుట్ పేషెంట్ ఈఎన్ఎం, ఇన్ పేషెంట్ ఈఎన్ఎం, కన్సల్టేషన్. ఓకే, కన్సల్టేషన్ ఉంది. కన్సల్టేషన్ తర్వాత క్రిటికల్ కేర్ ఉంటుంది. క్రిటికల్ కేర్. ఆఫ్టర్ ద క్రిటికల్ కేర్ వి హావ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, ఈడీ విజిట్స్ అంటారు. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ ఈడీ విజిట్స్. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. నర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ హోమ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. హోమ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ if the patient is coming to the hospital with the appointment to we have to consider as outpatient or inpatient visit అంటాం. with appointment తోటి హాస్పిటల్లోకి వస్తే అవుట్ పేషెంట్ విజిట్ ఆర్ ఇన్ పేషెంట్ విజిట్ అంటాం. వాట్ ఇస్ మీన్ బై అవుట్ పేషెంట్ విజిట్? అవుట్ పేషెంట్ విజిట్ అంటే ఏంటి? ద పేషెంట్ నాట్ అడ్మిటింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కాకపోతే దట్స్ కాల్డ్ as అవుట్ పేషెంట్ విజిట్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇన్ పేషెంట్? పేషెంట్ admitted in the hospital for 28 hours greater than admitted in the hospital stays greater than 24 hours. 24 hours కంటే ఎక్కువ ఉంటే హాస్పిటల్లో we have to call it as inpatient. అంటాం. Then followed by consultation. What is meant by consultation? Consultation is nothing but consultation లో మూడు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. రిఫర్ or requesting physician, రిపోర్ట్, రెండర్, సర్వీస్ రెండర్. రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఆర్ రెండర్, RRR అంటే దిస్ షుడ్ బి కన్సల్టేషన్ అంటే రిక్వెస్ట్ బై ఫిజిషియన్. సపోజ్ ద పేషెంట్ కేమ్ విత్ స్కిన్ ప్రాబ్లం. ఎవరికి వచ్చారంటే జీపీ, జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి స్కిన్ ప్రాబ్లం తోటి వచ్చారు. జీపీ డెర్మటాలజిస్ట్ కి రిఫర్ చేస్తాడు ఆర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. డెర్మటాలజిస్ట్ ని రిఫర్ చేశాడు ఆర్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు అంటే ఏం చేసుకోవాలి మనం? ఇట్ కమ్స్ అండర్ it considered as what? It considered as consultation. Next one, critical care. What is the next one? Critical care. What is meant by critical care? Critical care is a time-based service. Critical care అనేది time-based service. It is a time-based service. And critical care అంటే severely ill or illness or injured patient సివియర్ గా ఎవరైతే ఇల్ అయ్యి లేదంటే ఇంజూర్డ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చేదాన్ని క్రిటికల్ కేర్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? క్రిటికల్ కేర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎమర్జెన్సీ విజిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈడీ విజిట్. ఈడీ విజిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ వితౌట్ ద పేషెంట్. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరిని తీసుకొస్తారు? పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ వితౌట్ అపాయింట్మెంట్. వీడికి సివియర్ గా యాక్సిడెంట్ అయింది, అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వస్తాడా డాక్టర్ ది ఇది ఎమర్జెన్సీ విజిట్ లోకి? నో కదా. సివియర్ గా యాక్సిడెంట్ అయింది అంటే వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ వస్తే వీ హావ్ టు కాల్ దట్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. వాట్ వీ నీడ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ. The nursing facility is nothing but nursing facility is given for the ESRD, end stage renal disease patients ఉంటారు. నర్స్ అనేది సిఆర్ఎన్ ఆర్ నర్స్ అనెస్థిషియాలజిస్ట్, సిఆర్ఎన్ సర్టిఫైడ్ రిజిస్టర్ నర్స్ అనేటోళ్ళు ఇక్కడ పేషెంట్ కి 24 hours ఉంటారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్ ఆర్ ఇన్ పేషెంట్ క్లినిక్. దిస్ ఇస్ ద నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ. దీంట్లో నర్స్ మాత్రం 100% స్టే ఉంటుంది 24 hours. నెక్స్ట్ హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్. హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ అంటే ఫిజిషియన్ ఈస్ విజిటింగ్ ద పేషెంట్ హోమ్. ఇంటికి వచ్చి ఏదైనా సర్వీస్ చేస్తే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్. ఇంకా ఈఎన్ఎం ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ వి హావ్ అవుట్ పేషెంట్. అవుట్ పేషెంట్ అంటే ఎవరు? The patient who is not admitting in the hospital is called as outpatient. Next one, inpatient. Who is inpatient? Twenty-four hours or greater. 24 hours or greater. Admit అయి ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ inpatient. Consultation అంటే ఎవరు? Referred by some other physician. ఫిజిషియన్ రిఫర్ చేయాలి. అలానే మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు రిఫర్ చేశారు అంటే కన్సల్టేషన్ లోకి రాదు, అవుట్ పేషెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నేబర్స్ రిఫర్ చేసినా ఎవరు రిఫర్ చేసినా
ఓకే. ఎవరు రిఫర్ వర్కర్స్ ఎవరైనా రిఫర్ చేసినా కూడా కన్సల్టేషన్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఎవరు రిఫర్ చేయాలి? డాక్టర్ రిఫర్ చేయాలి. డాక్టర్. నెక్స్ట్ క్రిటికల్ కేర్. క్రిటికల్ కేర్ ఇస్ అ టైమ్ బేస్డ్ సర్వీస్ గివెన్ ఫర్ సివియర్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఇంజూర్డ్ పర్సన్. నెక్స్ట్ ఈడీ, ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. పేషెంట్ is coming with or without appointment is called as ED visit. Next, nursing facility is given for end stage renal disease patients, ESRD patient. Nurse will stays in 24 hours for with the patient. Next, home health care services. Home health care services is nothing but doctor is visiting the patient patient home. First one, outpatient. The outpatient was divided into again two parts: new patient and established patient. New patient and established patient. Who is new patient? New patient and ever చెప్పండి. Coming for first time, first visit లో డాక్టర్ వస్తే దట్స్ కాల్డ్ as new patient. First visit లో is called new patient. Who is established patient? Established patient is coming for follow up. Follow up వస్తున్నాడు and he is not ఫస్ట్ విజిట్. ఇస్ నాట్ ఫస్ట్ విజిట్. ఫస్ట్ విజిట్ కాదు ఇతండి. ఇట్ ఈస్ అ ఫాలో అప్ కోసం వస్తున్నాడు. సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ పర్సన్ ని ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ అంటాం. వి కాల్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. విత్ ఇన్ బిఫోర్ 3 years. ఎప్పుడు రావాలి? బిఫోర్ 3 years. 3 years లోపు వస్తేనే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. సేమ్ స్పెషాలిటీకి ఆర్ సేమ్ స్పెషాలిటీకి ఆర్ సబ్ స్పెషాలిటీకి బిఫోర్ 3 years లోనే వస్తేనే ఎస్టాబ్లిష్డ్. అదే 3 years తర్వాత వస్తే అగైన్ ఈ విల్ బికేమ్ new patient. Again, he will become new patient. This is about the outpatient. Outpatient is divided into ఎలా డివైడ్ అయింది? New patient and established patient. The outpatient was divided into new patient as established patient గా డివైడ్ అయ్యాడు. New patient and established patient గా డివైడ్ అయ్యాడు. Next one, inpatient. Inpatient was divided into two parts. Those are called again initial visit and సబ్సిక్వెంట్ విజిట్. ఇనిషియల్ విజిట్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ విజిట్. ఫిజిషియన్ విజిట్ చేస్తాడు. ఫిజిషియన్ ఇంకా పేషెంట్ ని ఫిజిషియన్ విజిటెడ్ పేషెంట్ అంటే ఈ ఇన్ పేషెంట్ అంటే బెడ్ మీద ఉంటాడు కదా, అడ్మిట్ అయి ఉంటాడు. ఫిజిషియన్ విజిటెడ్ ఫస్ట్ టైం టు ద పేషెంట్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ విజిట్? ఇనిషియల్ విజిట్. ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ విజిట్స్ second or more times, we considered as సబ్సిక్వెంట్ విజిట్. వి కన్సిడర్ యాజ్ సబ్సిక్వెంట్ విజిట్. ఇన్ పేషెంట్ అడ్మిట్ అయి ఉంటాడు కదా, ఎవరు రావాలి ఇతని దగ్గరికి? ఫిజిషియన్. ఫిజిషియన్ ఫస్ట్ టైం వస్తే విచ్ విజిట్ వి నీడ్ టు కోడ్? ఇనిషియల్ విజిట్. అదే ఫిజిషియన్ విజిటింగ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం, subsequent visit. Okay, then this inpatient lo again inpatient lo we have the same day admission, same day discharge. అంటే ఏంటి చెప్పండి? సేమ్ డే అడ్మిషన్ అండ్ సేమ్ డే డిశ్చార్జ్. వాట్ ఇస్ మీన్ విత్ దిస్? సేమ్ డే అడ్మిషన్, సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ అంటే ఒకటే రోజు అడ్మిట్ అయి ఒకటే రోజు డిశ్చార్జ్ అవుతున్నాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ సేమ్ డే అడ్మిషన్, సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ కోర్స్ అయితే సేమ్ డే అడ్మిషన్, సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ కోర్స్ ఇన్ ద ఇన్పేషెంట్ లో కోర్చాలి. నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ద డిశ్చార్జ్ సర్వీసెస్ వి హావ్ టు చూస్ టైం. ఎంత టైం అయితే డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత టైం అయితే స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఫిజిషియన్, వి హావ్ టు సీ ద టైం చూసి కోర్చాలి. నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్. ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ ఈస్ ఆల్సో దర్ ఇస్ 2 types. వాట్ ఆర్ దే? అవుట్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్, అండ్ ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్. అవుట్ పేషెంట్ అంటే ఏంటి? వచ్చాడు, చూపించుకొని వెళ్ళిపోయాడు, హీస్ నాట్ అడ్మిటింగ్. ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ అంటే what is inpatient consultation? He is admitting in the hospital. Next, critical care services. The critical care services we have to see the time. ఏం చూడాలి? టైం చూడాలి. ఓకే, టైం చూడాలి. దిస్ ఇస్ క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ ఈడీ విజిట్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా వి హావ్ టు సీ ద ఎండిఎం, మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చూడాలి. చెప్తా వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎండిఎం అంటే. నెక్స్ట్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీలో కూడా నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇన్పేషెంటే కదా. ఇన్పేషెంట్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ. ఇన్పేషెంట్ లో ఏం చూడాలి అంటే ఈజ్ ఇనిషియల్ విజిటా, నర్స్ది ఇనిషియల్ విజిటా లేదంటే సబ్సిక్వెంట్ విజిటర్ చూడాలి. అంటే ఇనిషియల్ అంటే ఈజ్ విజిటింగ్
ఫస్ట్ టైం. సబ్సిక్వెంట్ ఇస్ ద నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ లో, హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చూడాలంటే ఎవడు వాడు, న్యూ పేషెంటా లేదంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. పాత పేషెంట్ ని చూస్తున్నాడా లేదా, పాత పేషెంట్ కోసం వెళ్తున్నాడా లేదంటే కొత్త పేషెంట్ కోసమే వెళ్తున్నాడా డాక్టర్. న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ ఇంటికి. ఓకే, పాత పేషెంట్ ఇంటికి వెళ్తున్నాడా లేదంటే న్యూ పేషెంట్ యొక్క ఇంటికి వెళ్తున్నాడా అని చూసుకోవాలి. ఓకే, న్యూ పేషెంట్ ఇంటికి వెళ్తున్నాడా అని చూసుకోవాలి. దిస్ అబౌట్ ద ఈఎన్ఎం. ఈఎన్ఎం లో మేజర్ టాపిక్స్ ఇవి. ఓకే, ఈఎన్ఎం వి హావ్ ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్, వి హావ్ అవుట్ పేషెంట్, ఇన్ పేషెంట్. పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద విత్ అపాయింట్మెంట్, వి హావ్ టు సీ ద అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ చూడాలి. అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వస్తున్నారు అంటే అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ చూసుకోవాలి. దీని అవుట్ పేషెంట్ అంటే ఏంది, ఈస్ నాట్ అడ్మిటింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్, జస్ట్ వస్తున్నాడు, అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వస్తున్నాడు, చూపించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇన్ పేషెంట్ అంటే ఈస్ సేమ్ స్పెషాలిటీ సబ్ స్పెషాలిటీకి వస్తున్నాడు, 24 hours ఆర్ మోర్ దెన్ స్టే చేస్తున్నాడు. దట్స్ కాల్డ్ as ఇన్ పేషెంట్. నెక్స్ట్ వి నీడ్ టు సీ న్యూ పేషెంట్. అవుట్ పేషెంట్ లో ఏం చూడాలి, వి హావ్ టు సీ న్యూ పేషెంట్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ చూడాలి. న్యూ పేషెంట్ అంటే ఎవరు, ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఫస్ట్ టైం వస్తే ఈస్ కాల్డ్ as న్యూ పేషెంట్. హూ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్, ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద ఫాలో అప్ విజిట్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. నెక్స్ట్ ఇన్ పేషెంట్. యా, ఇన్ పేషెంట్ లో బిఫోర్ ద 3 years వస్తాయి. ఇన్ పేషెంట్ లో ఇనిషియల్ విజిటర్, సబ్సిక్వెంట్ విజిటర్ చూసుకోవాలి. ఇనిషియల్ విజిట్ అంటే విజిటర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే పేషెంట్ ని ఇనిషియల్ విజిట్. సబ్సిక్వెంట్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ టైం, సెకండ్ విజిట్. సేమ్ డే అడ్మిషన్, సేమ్ డే డిశ్చార్జ్. ఒకే రోజు అడ్మిట్ చేయండి, ఒకే రోజు డిశ్చార్జ్ అండి అని చూసుకొని సపరేట్ కోడ్స్ ఉంటాయి. దెన్ డిశ్చార్జ్ కోడ్స్ సపరేట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్. కన్సల్టేషన్ అంటే ఎవరు, ఇస్ రిఫరింగ్ ఫిజిషియన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఫిజిషియన్. ఎవరైనా ఫిజిషియన్ రిఫర్ చేసినా, రిక్వెస్ట్ చేసినా, రెండర్ చేసినా వి హావ్ టు యూజ్ కన్సల్టేషన్ కోడ్స్. వి హావ్ టు యూజ్ కన్సల్టేషన్ కోడ్. కన్సల్టేషన్ లో మళ్ళీ అవుట్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్, ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ చూసుకోవాలి. దెన్ ద క్రిటికల్ కేర్ ఇస్ ద నథింగ్ బట్ సివియర్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఇల్నెస్ ఇంజర్డ్ పేషెంట్ కి ఇస్తారు. ఇట్స్ ద టైం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈడీ విజిట్ లో ఎండిఎం చూసుకోవాలి, మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీలో ఇనిషియల్ విజిటర్, సబ్సిక్వెంట్ విజిటర్ చూసుకోవాలి. దెన్ హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, ఇంటికి వస్తున్నాడు న్యూ పేషెంట్ లేదంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ గా చూడాలి. ఇన్ దిస్ ఈఎన్ఎం లో మేజర్ గా మనం చూడాల్సింది, ఈఎన్ఎం కోడ్ చేసేటప్పుడు ఎండిఎం. వాట్ ఇస్ మీన్ ఎండిఎం, ఎవరికైనా తెలుసా ఎండిఎం అంటే ఏంటి, మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎండిఎం. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి అంటే టైం. ఎండిఎం చూడాలి, టైం చూడాలి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎండిఎం అంటే ఫిజిషియన్ ఆ పేషెంట్ తో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారో చూసుకోవాలి. తర్వాత ఎండిఎం చూడాలి, మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్. దిస్ ఎండిఎం is డిపెండ్ ఆన్ నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. The MDM is depend on number and complexity of the problem. పేషెంట్ కి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎండిఎం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, పేషెంట్ కి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్న దాని మీద. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పండి, నెక్స్ట్ ద ఎండిఎం డిపెండ్ ఆన్ డేటా టు బి రివ్యూడ్. డాక్టర్ ఎంత డేటా రివ్యూ చేశాడు అన్న దాన్ని బట్టి. హిస్టరీ ఆఫ్ ద పేషెంట్, ప్రెసెంట్ ఇల్నెసెస్. ఓకే, నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ని చూడాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు సీ డేటా టు బి రివ్యూడ్, ఎంత డేటా రివ్యూ చేశాడో అని చూడాలి. దెన్ ఫాలోడ్ బై రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. డాక్టర్ ఏమి ఇచ్చాడు పేషెంట్ కి, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఏమి ఇచ్చాడు అని దాన్ని బట్టి ద డాక్టర్ గివ్స్ ద ఎండిఎం ఇస్తాడు. వాట్ ఇస్ ద ఎండిఎం, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రిస్క్ ని బట్టి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో, మోడరేట్ అండ్ హై. ఓకే, పేషెంట్ కున్న రిస్క్ ని బట్టి ప్రాబ్లం నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ డేటా రివ్యూ చేసి అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చి దే గివ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎండిఎం ఇస్తాడు. వాట్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఏమన్నా చెప్పండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో అండ్ మోడరేట్ హై. సార్ చూసాం. ఫస్ట్ ఈఎన్ఎం ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ అవుట్ పేషెంట్ లో ఎలా ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, అవుట్ పేషెంట్ అగైన్ డివైడ్ అంటే ఎలా డివైడ్ అయింది, న్యూ పేషెంట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్.
వాడు అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్ వచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ వాడు న్యూ పేషెంటా లేదంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంటా చూసుకోవాలి. న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ చూసుకొని తర్వాత ఈఎన్ ఎండిఎం అండ్ టైం చూసుకోవాలి. ప్లీజ్ రీడ్ 999202. వాట్ ఇస్ ద టైం? ఎండిఎం ఏమి ఇచ్చాడు? 9910 202 కి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. వాట్ ఇస్ ఎండిఎం? మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఏమి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఇచ్చాడు. టైం ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడు? 15 minutes. 999203కి చదవండి. ఎంత ఎండిఎం ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఎండిఎం? లో లెవెల్ ఎండిఎం. వాట్ ఇస్ ద టైం? వాట్ ఇస్ ద టైం? 30 minutes. నెక్స్ట్ 999204 moderate level. What is the time? 45. 999205 60 minutes. వచ్చినాయి అన్ని లెవెల్స్ అవుట్ పేషెంట్ లో. చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద అవుట్ పేషెంట్ కోడ్ సిరీస్ ఏంటి? 99. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా న్యూ పేషెంట్ అవుట్ పేషెంట్ లో న్యూ పేషెంట్ కోడ్ సిరీస్ ఏంటి? 99 2022 99 20 205. అంతేనా? చూసుకోవాలి, ఎండిఎం చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అదే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి చెప్పండి. ఇది నర్స్ ఇస్తుంది. ఆఫీస్ ఆర్ అదర్ అవుట్ పేషెంట్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ డన్ బై ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి నర్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్తే 999211 ఇవ్వాలి. 999212 చదవండి. వాట్ ఇస్ ఎండిఎం? స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఎన్ని మినిట్స్? 10 minutes. 999213 20 minutes. 999214 99215 చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కోడ్ సిరీస్? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ సిరీస్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్? 99. వెరీ గుడ్ మా. 99. What is the code series? 999211299215 ఎస్టాబ్లిష్డ్. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? ఇన్పేషెంట్. ఇన్పేషెంట్ లో కూడా సేమ్ అంతే. ఓకే, ఇన్పేషెంట్ లో ఏం చూడాలి? ఇనిషియల్ విజిటా లేదంటే ఇనిషియల్ హాస్పిటల్ సబ్సిక్వెంట్ విజిట్, అబ్జర్వేషన్ కేట్ కూడా అంటారు. ఇన్పేషెంట్ సబ్సిక్వెంట్ విజిట్ వచ్చేసి ఇనిషియల్ విజిట్ అయితే టైం లో ఆర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఎండిఎం లో ఆర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ 40 minutes. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 992222 ఏంది? మోడరేట్ లెవెల్ ఆర్ ఎన్ని మినిట్స్? 55 minutes. నెక్స్ట్ 992223 హై లెవెల్ 75 minutes. హై లెవెల్ 75 minutes. నెక్స్ట్ 99231 సబ్సిక్వెంట్ విజిట్, సబ్సిక్వెంట్ ఇన్పేషెంట్ హాస్పిటల్ ఇన్పేషెంట్. ఓకే, సబ్సిక్వెంట్ హాస్పిటల్ ఇన్పేషెంట్ అబ్జర్వేషన్ కేర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. ఇదే విజిట్ ఇది ఏ టైం వస్తుంది? సబ్సిక్వెంట్ విజిట్. స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ లో అయితే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 99. టైం ఎంత? 25 minutes. చూసుకోవాలి. లో మోడరేట్ లెవెల్ అండ్ 35 minutes. 9923 హై లెవెల్ 50 minutes. ఓకే, నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ సేమ్ డే అడ్మిషన్ సేమ్ డే డిశ్చార్జ్. సేమ్ డే అడ్మిషన్ కంటే సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ అయితే హాస్పిటల్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ కేర్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్మిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఆన్ సేమ్ డే. సేమ్ డే అడ్మిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఆన్ సేమ్ డే అయితే వి హావ్ టు చూడు ఎండిఎం టైం చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. ఒకే రోజు అడ్మిషన్ ఒక రోజు. నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ సర్వీసెస్ కోడ్ చేసి కన్సల్టేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రమ్ టుడే ఇది ఉందా? ఫస్ట్ ఇలా చార్ట్ రాసుకోండి. ఓకే,
ఇలా నేను ఎలా చార్ట్ రాసానో ప్లీజ్ రైట్ ద చార్ట్. చార్ట్ రాసుకొని కోడ్ సిరీసెస్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా కోడ్ సిరీస్ రాస్తున్నాను అలా కోడ్ సిరీస్ రాసి గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఓకేనా? అర్థమైందా మ్యామ్? నేను రేపు నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఇయన. ఓకేనా? బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? యా, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను రేపు. ఓకే, ఈ చార్ట్ అయితే రాసుకోండి. మీరు ఈ చార్ట్ రాసుకొని కోడ్ సిరీస్ అన్ని రాసుకోండి. అంటే ఎలా కోడ్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? అవుట్ పేషెంట్, న్యూ పేషెంట్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ ఉండండి. న్యూ పేషెంట్ కి 992022 992055. అదే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి అయితే 99211215. అలాగే ఇన్ పేషెంట్ కూడా రాయండి. 993222 99221223 అని ఇన్ పేషెంట్ కూడా రాసేసి అడ్మిషన్, కన్సల్టేషన్ కి, ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ అంటిల్ హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ దాకా రాయండి. ఒకసారి దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా? ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? యా, టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎక్స్ట్రా టైం. థ్యాంక్ యూ.